نقوی صاحب کا خطاب جو تھا اوور آل کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کوئی چارج شیٹ تیار کر کے سامنے رکھ دیا یا پھر کوئی الٹیمیٹم دینے آئے تھے؟ بہت شکریہ. یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ میں پچھلے اپریل سے کہہ بیٹھا ہوں. میں ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی چیزوں کو دیکھ کے میں نے یہ بات کی تھی، اور سمجھنا ضروری ہے آپ کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. قومی حکومت جو یہ حکومت چل رہی تھی یہ قومی حکومت ہی تھی. اس سے پہلے وہ تجربہ ہو چکا اپنا نگران سیٹ اپ کا، وہ آپ نے 90 دن کی بجائے 1 سال چلایا. کہاں کھڑے ہیں اب؟ نگران سیٹ اپ کے حصے میں یہ سارے لوگ تھے، پھر اس کے علاوہ موجودہ سیٹ اپ کا یہ سارا حصہ تھے. یعنی انہیں آج جو یاد آ رہا ہے یہ بہت پہلے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا، پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہونا کیا ہے. ذرا دیکھیں، تحریک عدم اعتماد والا جب کیس تھا اور اس کے بعد آرٹیکل 63 کا کیس تھا، تو میں نے سپریم کورٹ میں بحث کی اور میں نے پاکستان کی اس حوالے سے ہسٹری پڑھی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے جب دور تھا ان کا وزیر اعظم سے پہلے، تو 3 وزیر اعظم یکے بعد دیگرے گرا دیے گئے تھے. آیا چندریکر، نون اور ایک تیسرے اور تھے. پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا دیکھا. پھر جنرل پرویز مشرف کے دور سے اگر آپ دوڑتے ہوئے آئے جنرل پرویز مشرف کے دور تک، ضیاء الحق کے، تو 58(2) تھی اور اس کا خالق نواز شریف تھی. آج ایک بات یاد رکھیں، میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو اگر کسی ایک شخص نے تباہ و برباد کیا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے. یعنی اس نے پچ کے دونوں طرف وہ کھیلتا رہا ہے. یعنی بظاہر پیداوار تھی ضیاء الحق کی، جنرل جیلانی نے وہ پودا لگایا، پھر وہ 58(2) بھی جو کچھ بھی آیا سارا اس کی موجودگی میں آیا، پھر اسی کا زد میں آیا. 18 مہینے، 22 مہینے، 24 مہینے اس کی ایک حکومت بحال کی سپریم کورٹ نے، وہ الٹیمیٹلی گھر جانا پڑا. پھر انہوں نے ہمیں تو بیوقوف بنانے کے لیے بتایا جی مساق جمہوریت کر رہے ہیں. کہاں؟ برطانیہ میں بیٹھ کر. اچھا برطانیہ میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، تو پھر وہاں 18ویں ترمیم کے ذریعے جو نگران سیٹ اپ، جو الیکشن کمیشن، پھر اسی طرح 18ویں ترمیم سے ہٹ کے اپنا چیئرمین نیب کو جب لگانا تھا، تو یہ ایک ایجنڈا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل کے، لیکن پیچھے پس پردہ قوتیں تھی جو سارے معاملہ کو دیکھنا چاہ رہی تھی. وہ واٹ ایور اٹ از، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں نے صرف بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد کسی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. حالانکہ یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجنے والا میں ہوں ڈسکوالیفیکیشن کی پٹیشن کے حوالے سے. پھر آ جائیں نواز شریف، آ جائیں، اور پھر آ جائیں عمران خان. تو اب یہ سیٹ اپ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ یہ 5 سال پورے نہیں ہونے. جس وقت پاکستان میں 5 سال حکومتیں پوری کریں گی تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اس سٹیٹمنٹ کا کیا ہوا پھر؟ دیکھیں وہ سٹیٹمنٹیں ہوتی ہیں ساری، ان کے ہاتھ میں تھوڑا ہے. تو پیار ہے کسی اور کا، چاہتا تجھے کوئی اور ہے. یہاں ہر ایک کو پتا ہے کہ اگر یہ چاہتے، دیکھیں ان کے پاس ایک گولڈن چانس تھا. وہ کب تھا؟ کہ جب 2022 میں عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کی تھی نا، تو یہ الیکشن کرا دیتے اس وقت. تو یہ جو سارا گرداب میں پھنسے ہوئے کبھی نہ پھنستے. تو ابھی میں تو اپریل سے کہہ رہا ہوں یہ بات کو. ستمبر میں آپ نے دیکھا ابراہیم اکارڈ آ گیا. اب اگلا جو ایجنڈا جو ہے نا، وہ ٹوٹلی جو ایک کام تھا، وہ ٹارگٹ تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں وہ پورا ہو گیا ہوا ہے. اب کیا 2-3 پاسبلٹی ذہن میں رکھ لیجئے گا. ایک پاسبلٹی آپ کے سامنے ہے کہ اپنا اسی اسمبلی کے اندر سے ہی، چاہے علیم خان کی شکل میں ابھی علیم خان کو پہلے میں محسن نقوی کو سمجھتا تھا، لیکن اب میں علیم خان کو سمجھ رہا ہوں کہ شاید متبادل شکل کے طور پر لے کر آئیں. دوسرا یہ ہے کوئی چورن اپنا نگران سیٹ اپ کا، قومی حکومت کا، وہ بھی نہیں چلنی. یعنی آپ نگران بنائیں گے بھائی جب آپ فیصلے ہی کچھ نہیں کر سکتے، جب آپ کے پاس لایا عملی کوئی نہیں ہے، جس کو لا کے مرضی بٹھا دے کیا کرے گا وہ؟ یعنی جس سے بیسٹ ٹائم تو کوئی نہیں تھا نا کہ سارے ایک پیج کے اوپر تھے. عدالتیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، کچھ نہیں کر سکی. تو آپ کے پاس دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ قوتوں میں، چاہے مولانا فضل الرحمان ایکٹیویٹ ہوئے، چاہے نواز شریف نے کیا یا کسی اور نے کیا. پھر بوکلا تحریک بھی میدان میں آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی 5 اگست سے میدان میں آ رہی ہے. تو یہ میدان میں جب چلیں گے تو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی، اگلی اسمبلی کی طرف جائیں گی. تیسری پاسبلٹی جو بتایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا اپنا 3 صوبے بنیں گے یا 10 صوبے بنیں گے. یار کوشچن صوبے بننے کا نہیں ہے. 3 باتیں بڑی واضح ہیں. قرضے کیسے اتاریں گے آپ، ملک کی معیشت کیسے بہتر کریں گے، اور گڈ گورننس کیسے کریں گے، یہ بتائیں مجھے. یہ ٹھیک ہے انتظامی صوبے جیسے مرضی آپ لے جائیں کر لیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان کام ہے.
अजहर साहब एक मासूमाना सवाल पूछने को दिल कर रहा है आपसे, फरमाइए कि इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं? जी जी, पूछे पूछे पूछे। देखिए, मेरी जो कैलकुलेशन है वो बड़ी क्लियर है, और ये इमरान खान साहब को भी पता है कि 3.5-4 साल ये है वो जेल में पूरे करने हैं। अब इमरान खान साहब के बाहर आने का वक्त हुआ चाहता है, चाहे कौमी हुकूमत आए या चाहे किसी हुकूमत में से सेटअप आए, उनके खिलाफ केसेस तो कोई नहीं है। मेरा टारगेट जो था वो 30 जून तक का था, लेकिन कुछ चीजें लेट हो गई, और लेट होने की वजह अब आपके सामने आ चुकी है। लेकिन ये जो बातें आज हो रही है, मैं पिछले अप्रैल से कर रहा हूँ, तब ये बातें मैं कर रहा हूँ, और मैं इसी साल ही इमरान खान साहब को बाहर आता है देख रहा हूँ, कुछ नहीं रह गया इमरान खान यानी क्या अब तो अगर देखा जाए क्या वो होगा? क्या कोई डील होगी? क्या कोई किसी तरह से? देखिए, मैं एक बात बता दूं, अगर डील करनी होती तो इमरान खान साहब बहुत पहले डील कर लेते। ये एक सिस्टम ने वापस लेके आना है, उस सिस्टम की जरूरत है कि अब ये सारी चीजों को अगर सेटल डाउन करना है तो वजह क्या है, दो तो केसेस है सारे, दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये कौन सी कोई बड़ी रॉकेट साइंस है कि ये कौन सा इमरान खान साहब लेकिन बाहर अब है तक जो नहीं, डील करके पाकिस्तान में आना है। ठीक है, अब तक नहीं था वो ये था कि कश्मीर हमारा लाडला बच्चा है और सबसे ज्यादा बजट हम कश्मीर पे खर्च करते हैं। इस पर अजहर साहब की टेक जरूर होनी चाहिए, मैं भी आता हूँ उसके ऊपर। देखिए शराज साहब, देखिए बातें बड़ा समझने वाली बात है। अगर किसी को हिस्ट्री से लगाओ या दीन इस्लाम के हवाले से, जिसने डॉक्टर इसरार अहमद को सुना हो या गजवा हिंद के कॉन्सेप्ट को समझे, तो ये चीजें कोई मुश्किल नहीं है। कश्मीर का मामला जो है ना, ये जुड़ा हुआ है। मैं आज भी समझता हूँ गजवा हिंद के साथ, और जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाना है, और ये जो अभी आ रहे हैं ना, ये जो अमेरिकी और इसराइली जहां तक पहुंचे हैं, वो तो टेस्टर के तौर पर पहुंचे हैं कि अगर दोबारा किसी जोर से आना है तो उन्हें रुकावटें कहाँ पैदा हो सकती हैं, वो रुकावटें ढूंढते फिर रहे हैं। तो इसलिए ईरान को पता है इस बात का, इसलिए अपनाए हम से वो छोड़ नहीं रहा है। तो ये समझना ये बात का है कि एक बात जिसको मैं पहले दिन से बात करता आया हूँ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही थी, तो मैंने उस वक्त कहा था कि नहीं भाई, ये सबकी बारी आनी है। उसके बाद TLP, उसके बाद अहले तशीह के साथ क्या हुआ, ज्वाइंट। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो देखिए वो दहशतगर्द है, जो मर्जी है, मैं तो एक हकायक के हवाले से बात कर रहा हूँ। और इसीलिए अब जी कौन दहशतगर्द है? देखिए, अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में गुफ्तगू शुरू हो चुकी है उनकी किसी तरह से, और मेरा जहां तक ख्याल है नवाज शरीफ भी इस बात पे आएगा कि इसको रोकना कैसे है। लेकिन जितना नुकसान उन्हें सियासी निजाम को पहुंचा दिया है, मैं समझता हूं एक वक्त लगेगा चीजों को सेटल डाउन होने के लिए। अब भी टाइम ऐसा है कि खुदारा सीखें। आप ये बरतानिया में रहते हैं, शराज साहब बताएं, यहाँ पर ऑपरेशन रजीम चेंज यहाँ नहीं हुआ, कितनी दफा हुआ है? नीचे वाला सिस्टम, बैड गवर्नेंस, म्यूनिसिपैलिटी सारा चल रहा होता है, हम नहीं ये समझ पाए ना, हम ऐसा कोई निजाम ले पाए। अगर आप चाहते हैं, और यहाँ कश्मीर के हवाले से भी मैं समझता हूँ गुफ्तो शरीद होनी चाहिए, गुफ्तो शरीद के बाद ये मामला सेटल नहीं हो सकते। और फिर हमारे जग साई, यानी हमारा मजाक उड़ रहा है कि हम इंडियन कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कश्मीर हमारा। तो मैं तो ना टीवी देखता हूँ ना, इस हवाले से मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि मेरे पास जवाब नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा वहां पर बैठ के लोगों को। तो ये टाइम एक ऐसा है। और ये भी ये बता दूं आपको, देखिए मैंने पिछले अप्रैल में कह दिया था कि नून लीग की हुकूमत चली जानी है, पीपल्स पार्टी के पास आ जानी। तो उसके हालात कैसे पैदा हुए? गिलगित बल्तिस्तान में पहले हुकूमत दी गई, लेकिन तहरीक इस्तेहकाम साथ आ गई। यहाँ जो कि अगला मामला लेके चलना है, वो नून लीग बड़ा शोर डाल लिया करी, हमें सिस्टम में से ना निकाले वरना हम ये कर देंगे, वो धमकियां शमकियां चल रही हैं। तो सिस्टम ने उसको थोड़ी सी गुंजाइश दी है। लेकिन अभी दूसरा मरहला और तीसरा मरहला पड़ा है, उसमें मैं समझ लो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ले जाएगी। और ये भी एक अजीब सा एक इलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ ये टाइम है, या ग्रैंड डायलॉग की बातें होनी चाहिए, और ये सारी सियासी जमातें बैठकर तय करें कि यार इस सिस्टम को बेहतर कैसे करना है और हालात कैसे लेके जाने हैं। कोई इतने बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन जुल्म और ज्यादती ये है कि आप समझ आए गोखला के साथ क्या किया गया, साफियों के साथ क्या किया गया। अभी आज जिक्र भी किया DGI ने हार्ड स्टेट का। हार्ड स्टेट और क्या होती है? यही तो एक हार्ड स्टेट है कि आप सख्ती है, यानी और क्या देखना है हमने?
और क्या हम कोई जनूबी कोरिया के मॉडल की तरफ जा रहे हैं? ये सोचने वाली बातें हैं कि जहां बैठकर सारी सियासी जमातें इकट्ठी बैठे, सोचे कि हम कैसे चीजों को बेहतर कर सकते हैं, ये सेटल डाउन हो सकती है। सियासी जमातें जब इकट्ठी होती हैं अजहर साहब, तो ये कौमी मफादात की बजाय सियासी मफादात, जाती मफादात के ऊपर बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली। देखिए यही तो एक मसला है ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, ऑपरेशन रजीम चेंज आया था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक वक्त मैं चूंकि उस वक्त हेयरिंग के अंदर मौजूद था, 3 अप्रैल की बात है ये, 3 अप्रैल वाले 2022 में अपना हेयरिंग जब कंक्लूड हुई है, और ये जो हमें बताया जाता है ना गुड टू सी यू, ओ भाई गुड टू सी यू कहा गया, भला किसको कहा गया? मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया, बिलावल भुट्टो साहब को कहा गया, यानी इन सब लोगों को ये सारी बातें कही गई रिकॉर्ड के ऊपर, और उस वक्त एक स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ज़हन था कि असेंबलियां तहलील कर दें, लेकिन बाद में जब जजमेंट तहलील हो चुकी है आगे चले, लेकिन जब ये अपना इलेक्शन कमीशन आया तो फिर तस्वीर का रुख ही बदल गया। जो भी तजर्बा करना था ये नाकाम तरीन तजर्बा साबित हुआ है। अब एक टाइम ऐसा है कि आप ये तजर्बों पे नहीं चल सकते, आप नहीं चल सकते तजर्बों के ऊपर, आपको सोचना पड़ेगा सॉलिड के कैसे चीजें सेटल डाउन करें।